المرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون هذه العبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي أجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يروا كما أمرنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كنا فبين لدينا منكرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأنبتنا منها حبا وجعلنا بها جنات من نخيل وعناب وفجرنا بها من البيوت ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون وآية لهم الذين استخرجوا منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تلك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في البر المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاع الحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنفقوا لن يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما تدرون إلا صيحة واحدة تأخذوا قبل خصمت فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الناس إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت نصيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم لا يدعون سلام قولا من رب رحيم والذين يعلمون ألم آت إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم يكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم اليوم نختم على أفواههم وقلوبهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا ولا يرجعون ومن نعمله الذي حلقا فلا يعقلون وما علمناه شرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من
دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي يشاء أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا الله جعلنا إياهم في كنفك وأمانك وإيامك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بهي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا وإياهم بالعافية السلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من وجب الندى في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك جمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما تجاب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي فارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها كذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين لهم من المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم اللهم اني اسبحت بك في نعمة وعافية وستر فاكرم نعمتك علي وعافيتك وستر في الدنيا والآخرة اللهم اني اسبحت بك في نعمة وعافية وستر فاكرم نعمتك علي وعافيتك وستر في الدنيا والآخرة اللهم اني اسبحت بك في نعمة وعافية وستر فاكرم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم اني اشهدك واشهد حملة عرشك ملائكتك جميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم اني اشهدك واشهد حملة عرشك ملائكتك جميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت وأشهدك وأشهد حملة عرشك ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا باسم دينا باسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا 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 محمد وآله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من جهات الخير وأعوذ بك من جهات الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجر أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الأنس والكسل وأعوذ بك من الشر والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن رواتي اللهم احفظني من بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي وأعوذ بأعظمك من أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدركني وأنت تشفيني وأنت تشفيني وأنت تخيني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ملة أبينا إبراهيم وحنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا بك مسينا بك نحيا بك نموت عليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وهداه والبركة وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي بالنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وعدد نفسه عدد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة
ولنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها ولنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها ولنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Al-mukarramun, para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita Al-Habib Dr. Syekh Hasan Baharun MHI, guru kita Kiai Haji Nur Kholis Mustari, yang saya hormati Bapak Haji Dr. Andes A. Hanan MSI, Asisten Sekda Kabupaten Sampang, hadirin sahabat-sahabat Al-Busra dan pemirsa yang kami muliakan. Pertama, tiada henti kita berucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada pagi subuh kali ini kita bersama-sama ditakdirkan berwajah sekaligus menghadiri majelis ilmu Subuhan Al-Busra secara online dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mudah-mudahan selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang kami hormati, pertemuan ke-104 pada subuh kali ini 29 November 2020 bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Kita mengambil topik problematika sedekah dan hubungan di masyarakat. Marilah kita ikuti tausiah guru kita dengan penuh kekhusyuan. Kepada Al-Mukarram Dr. Al-Habib Syekh Hasan Baharun kami haturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan selalu kita doakan orang tua kita, pembina majelis Subuhan Al-Bushra, Kiai Mustari, Kiai Nur Khalis Mustari. Semoga beliau masih panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah cinta Nabi-Nya untuknya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh pengurus jamaah Subuhan Al-Bushra, Kiai Mahmud, Ali, Syafi'i, Tasrifin, Pak Hashim, dan Pak Ali Sadikin, dan semua yang tidak lelahnya mereka itu terus berjuang untuk terlaksananya dan eksistensi daripada Majelis Subuhan Al-Bushra ini. Semoga mereka juga dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan ditambah semangat dakwahnya untuk Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa kepada saudara kami yang datang jauh-jauh dari Kabupaten Sampang, Madura, yaitu Asisten Bupati Sampang sekaligus Kepala Dinas Perindustrian Haji Abdul Hanan dan rombongannya, serta seluruh para hadirin, hadirat, para pemirsa, dan juga saudara-saudara kami yang sangat kami rindukan, semua jamaah Subuhan Al-Bushra yang sampai sekarang masih belum kita laksanakan dengan secara tatap muka, dengan langsung. Ya, demikian itu untuk menghindari terjadinya atau bertambahnya wabah corona yang terjadi di antara kita, masyarakat muslim di Indonesia maupun di dunia ini semuanya. Kita doakan semoga dengan berkat majlis yang kita laksanakan ini, berkatnya orang soleh yang menghadirinya, yang mengamininya, semoga cepat-cepat diangkat wabah corona ini dan dikembalikan oleh Allah Ta'ala, dan dibalikkan keadaannya menjadi keadaan yang lebih baik daripada sebelum corona, sehingga kita semuanya lebih beriman, lebih bertakwa, lebih sehat badannya, lebih dimudahkan segala urusannya, ditambah umurnya, dan kita semuanya ditulisnya sebagai hamba-hamba Allah yang nantinya setelah umur panjang, sehat walafiat, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat bagus, ya. Sebuah topik yang kiranya perlu untuk kita kembali kepada hadisnya Nabi yang berbunyi al-halalu bayyin wal haramu bayyin wal bainahuma umurun mushtabihat. Jadi yang namanya halal itu sudah jelas, yang namanya haram itu juga sudah jelas. Sesuatu yang haram itu ada kriterianya, begitu pula sesuatu yang halal itu juga ada kriterianya. Semua sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Segala sesuatu yang haram itu kalau kita lakukan, kita ragu di dalamnya, takut sampai ketahuan orang lain, malu kalau disaksikan oleh orang lain. Itu diantara sifat sesuatu yang haram kalau kita lakukan. Sedangkan sesuatu yang halal, jelas-jelas halal kita lakukan, termasuk daripada sebuah pekerjaan yang ada unsur pahala serta ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita melakukannya dengan mantap dan tanpa ada keraguan, tanpa ada ketakutan, tanpa ada rasa malu jika dipandang dan diketahui oleh orang lain. Sedangkan di antara keduanya itu namanya sesuatu yang syubhat. Maka mungkin setelah kita itu mengetahui perihal apa yang telah disampaikan oleh Nabi tadi, maka banyak hal di antara adat istiadat dan juga aktivitas kita keseharian, begitu pula masyarakat kita yang majmuk, itu yang terkadang berada di dalam kategori yang kedua itu. Al-halal bayyin jelas,
Ya, al-haram bayin juga jelas. Yang ketiga adalah umur mustabihat syubhat. Nah, ini sekarang kita bahas itu adalah sesuatu yang syubhat. Padahal Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya keterusan daripada hadis tadi. Wa man ittaqa syubhat faqad istabra li dinih. Barang siapa yang menghindari sesuatu yang syubhat, maka berarti dia itu telah membersihkan, mencernihkan agamanya. Sesuatu yang syubhat itu memang tidak dihukumi dengan haram, tidak pula dihukumi dengan halal. Karena dari dua sudut itu ada kemungkinan. Ada kemungkinan haram tapi tidak jelas, ada kemungkinan halal tapi tidak jelas. Kalau kita sendiri dikatakan sama oleh orang lain, ya siapapun dia, maupun biar apakah dia itu istri kita, pasangan kita, anak kita, kalau kita dikatakan kita suami yang tidak jelas, kita mau nggak dibilang begitu? Orang tua nggak jelas, gitu. Anak yang nggak jelas, saudara yang nggak jelas, teman yang nggak jelas, gitu. Kita nggak mau. Nah, maka hendaknya sesuatu yang nggak jelas itu adalah sesuatu yang harusnya disingkirkan oleh Nabi. Kata Nabi SAW, singkirkan sesuatu yang nggak jelas. Dan posisikan diri kita dalam kejelasan, ya, yang tampak pada manusia tapi dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Kenapa? Kehidupan ini adalah sesaat, ya, dan cuma sebentar, serta musibah di atas itu semuanya. Kita hidup cuma sekali di dunia ini. Setelah itu tidak ada kehidupan lagi kecuali kehidupan yang kita akan menuai balasan atau ganjaran daripada apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Sehingga kalau seseorang itu cerdas, cerdik, maka dia itu tidak akan berspekulasi dengan urusan akhirat. Berspekulasi dalam urusan perdagangan silakan. Ya paling ujung-ujungnya bangkrut gitu saja kan. Tapi kalau urusan akhirat itu ujung-ujungnya itu ya kalau nggak masuk surga ya masuk neraka masalahnya. Kalau nggak selamat ya tidak selamat. Kalau nggak dapat ridho Allah ya murka Allah. Kalau tidak dapat memandang wajah Nabi Muhammad, ya sudah selamanya tidak akan memandang wajah Nabi Muhammad. Itu yang kita takutkan. Jadi spekulasi dalam urusan akhirat itu salah. Spekulasi dalam urusan dunia silakan, tapi spekulasi dalam urusan akhirat jangan. Oleh karena Nabi SAW bersabda, "Wa man ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi." Hendaknya kita jauhi sejauh-jauhnya sesuatu yang sifatnya itu masih syubhat. Jadi jelas ini ya, ini dalam kehidupan kita kalau kita benar-benar kita terapkan teori ini, kita bisa selamat. Artinya apa? Yang gak jelas itu lebih banyak pada jelas. Baik gak jelas haramnya atau gak jelas halalnya, ya, itu lebih banyak daripada yang jelas haramnya atau yang jelas halalnya. Lebih banyak yang gak jelas halal dan haramnya ketimbang yang jelas halal atau haramnya. Nabi SAW dalam hal ini memerintahkan kita untuk supaya menyingkirkan dalam kehidupan kita sesuatu yang gak jelas ini. Kenapa? Pertimbangannya satu, ya, kehidupan ini cuma sekali. Yang kedua, bisa jadi ini ada terakhir kali. Yang ketiga, jangan berspekulasi dalam urusan akhirat. Ini termasuk yang spekulatif. Sifatnya itu spekulatif. Nah, oleh karena itu, maka apa sih buuhan itu? Kita akan bahas. Buuhan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh masyarakat ketika masyarakat lainnya itu, baik itu saudaranya, temannya, sahabatnya, mitra kerjanya, dan sebagainya, mempunyai hajatan perkawinan. Itu asalnya, asal mulanya buuhan itu. Sehingga biasanya undangan yang ada buuhan itu nanti ada seperti gambar celengan, nah itu ya, biasanya seperti itu dan lain sebagainya. Memang kita sulit untuk kita itu memastikan buuhan itu gimana hukumnya, sulit karena masih syubhat. Tergantung kepada adat istiadat tempat tersebut dan juga tergantung pada orangnya, status sosialnya gitu. Kadang-kadang kalau seumpama buuhan itu kepada seorang kiai itu hampir dikatakan itu buuhan itu udah nggak dianggap buuhan lagi gitu. Tapi dia itu ingin membantu, ingin mencari berkah, ingin bersedekah kepada orang yang alim dan sebagainya. Berbeda kalau soal yang melakukan buuhan itu atau yang menyediakan buuhan itu atau yang meminta buuhan itu adalah orang yang biasa. Nah, itu berbeda. Oleh karenanya sulit sekali untuk kita pastikan bahwa buuhan itu adalah sebuah tradisi yang semacam ini hukumnya, itu sulit.
Mari kita perinci secara detail. Kalau kita katakan bubuhan itu adalah sebuah sedekah semata-mata untuk membantu saudaranya yang dalam keadaan sedang hajat-hajatnya atau butuh-butuhnya kepada bantuan sesama, dan itu adalah sebuah kewajiban daripada muslim yang satu daripada muslim yang lainnya. Jadi diantara kalau seumpama kita mendapatkan saudara kita itu membutuhkan kepada bantuan kita bantu. Itu hak muslim itu. Al-muslim akhul muslim. Tapi kalau kita katakan sedekah, ya, sedekah itu kan tidak ada batasannya. Sedikit banyaknya tidak ada batasannya. Sedekah itu biasanya tidak dicatat, ya. Tapi kalau bubuhan itu kan dicatat. Ada namanya. Lalu berapa-berapanya dicatat. Itu kebiasaan yang kita lakukan. Dicatatnya itu apakah untuk supaya nanti juga dibayar? Seperti itu juga. Masalahnya kan uang itu kan fluktuatif, mengikuti perkembangan pasar dan dolar serta harga emas dan juga situasi politik tentunya. Nah, sekarang kalau seumpama sekali 50.000, ya, kita kasih 50.000, 10 tahun ke depan gimana? Nah, terus ukuran batasan itu juga tidak jelas. Sehingga kalau kita katakan sedekah ini, sedekah nggak seperti ini gitu. Nggak bisa kita katakan sedekah. Ya sudah, kita anggap ini bukan sedekah tapi utang. Utang. Nah, makanya kan, jadi kalau semua ini tulis sekian, oh berarti nanti kalau dia berhajatan sekian juga. Ya kan, hutang. Nah, hutang itu kan ada prosedurnya dalam Islam. Dan kalau seumpama kita hitung hal tersebut adalah hutang, justru itu yang paling bahaya. Kenapa demikian? Kaitannya itu dengan manusia, dan sifat manusia itu dengan manusia yang lainnya, interaksinya, komunikasinya itu berdasarkan kepada musyahah, perhitungan. Oleh karenanya kata Nabi SAW, himbauan kepada kita, kalau kita harus bersalah, maka bersalahlah antara kita dan Allah, karena Allah adalah Maha Ghafur, Maha Rahim. Pada awalnya Allah Ta'ala sudah akan maafkan, walaupun kita tidak bertobat. Itu rahmatnya Allah Ta'ala. Tapi jangan salah pada manusia, karena sifatnya manusia perhitungan. Iya sekarang ya, ada orang punya utang pada saya, dia nggak bisa bayar. Apakah begitu saja kita akan maafkan? Iya kalau 5.000, 10.000, 100.000. Tapi kalau 100 juta, kalau 20 juta, masa kita mau maafkan begitu saja? Nah itu kan perhitungan, itu namanya. Itu perhitungan maksudnya. Nah kemudian di akhirat nanti, perhitungan manusia itu di dunia tidak ada 10%-nya perhitungan manusia ketika nanti di akhirat. Camkan baik-baik itu. Sekarang kita perhitungan, ya, itu tetap perhitungan. Ini siapa? Ini guru anak saya, ini guru saya, ini masih tetap perhitungan. Ada dasar perhitungan itu ada. Gitu. Kamu baik, aku baik. Kamu tidak baik, ya aku tidak. Aku kenal kamu, ya aku berbuat baik. Kamu tidak aku kenal, aku tidak akan berbuat karena aku tidak mau jadi orang yang bodoh, dibodoh-bodohi, ditipu dan sebagainya. Itu perhitungan semacam itu selalu ada. Perhitungan semacam itu di dunia itu tidak ada 10%-nya perhitungan semacam itu nanti kelak di akhirat. Kenapa demikian? Karena kelak di akhirat semuanya tidak bermanfaat. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Tahu kan maksudnya? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati itu bersih, gak ada kaitan sama orang sama sekali. Itu masalahnya. Sehingga apa? Kalau ada kaitan dengan orang lain, berarti dia bukan termasuk yang qalbun salim. Sangat menakutkan. Sehingga apa? Pada saat itu harta tidak berguna, anak-anak tidak berguna, anak saja yang sangat patuh kepada kita, istri belum tentu patuh kepada kita. Ya. Tapi anak itu pasti patuh kepada kita, takut pada kita, tahu dengan kebaikan kita. Sehingga orang yang pantas untuk dibalas jasa itu adalah orang tua. Itu setiap orang tahu. Anak pun sudah tidak bermanfaat. Apalagi orang tua, apalagi saudara, apalagi istri. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun ini.
Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang pada saat itu kecuali amal kebaikannya saja, kecuali pahalanya saja. Karena di saat itu Allah Ta'ala tidak pernah murka lebihi daripada murkanya pada saat itu. Ketika Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk membangkitkan kembali semua manusia, dibangkitkan semuanya di atas pada mahsyar, maka ternyata kebanyakan daripada mereka yang membangkang kepada Allah Ta'ala daripada taat. Murka Allah Ta'ala. Di saat itulah kemudian, mana kesombongan yang pernah kalian sombongkan ketika kalian berada di dunia, dengan jabatannya, dengan harta bendanya, dengan kemolekan tubuhnya, dengan kegantengannya, dengan semua yang dia miliki yang pernah dia sombongkan. Mana sekarang? Mana yang sombong dengan jabatannya? Mana? Kita tahu Allah Ta'ala. Manil Malik. Siapa yang menganggap dirinya itu raja sekarang? Siapa yang menganggap dirinya berkuasa sekarang ini? Semuanya dia. Semuanya tunduk. Bahkan yang pernah sombong dulu dengan hartanya, dengan jabatannya, Allah Ta'ala sengaja ingin menghinakannya, sehingga Allah ciptakan kembali dengan bentuk yang sangat kecil seperti semut yang diinjak-injak orang, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang termasuk yang paling kurang ajar pada Allah Ta'ala itu adalah orang yang sombong. Sombong dengan ilmu, sombong dengan jabatan, sombong dengan harta benda, sombong dengan apa saja. Dan ketahuilah, kata Imam Ghazali, setiap orang yang sombong dalam hal apapun berarti dia telah melakukan sesuatu yang menjadikan sebab Allah akan mencabut kenikmatan itu darinya. Jadi yang rugi dia. Yang rugi dia. Jadi jangan pernah kita merasa sombong dengan apapun yang kita miliki, karena semuanya itu semata-mata pemberian daripada Allah. La haula wala quwata illa billah. Jabatan tidak diberikan kecuali Allah yang berkehendak. Harta benda tidak diberikan kecuali Allah yang berkehendak. Kita nggak punya usaha, nggak punya upaya. Semata-mata hanya pemberian pada Allah Ta'ala. Bagaimana kita akan sombong dengan hal itu? Nah, di saat itulah yang menjadi sebuah kefokusan kita adalah pahala kita. Hitung-hitung. Kira-kira kita termasuk selamat tidak? Termasuk selamat tidak? Setelah dilihat-lihat, oh ternyata semua orang di tempat itu merasa tidak selamat karena apa? Merasa bahwasanya kebaikannya lebih sedikit daripada keburukannya. Sehingga itulah yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat tersebut. Sya'nu yugni. Yang bisa menyelamatkan saya adalah pahala. Maka dia cari pahala yang dia dapatkan di dalam dirinya. Setelah dihitung-hitungnya ternyata kurang, maka dia cari lagi. Ada nggak titipan pahala-pahala pada orang lain? Itu yang menakutkan. Makanya jangan berspekulasi dalam urusan akhirat. Orang tua dulu pernah menzalimi saya. Dia tidak pernah mewajibkan saya untuk belajar. Tidak pernah memberitahukan kepada saya apa yang harus saya ketahui. Itu termasuk sebuah kezaliman. Saya akan ambil dari orang tua saya. Orang tuanya dituntut. Bahkan coba lihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan dalam hadisnya. Awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa waladuhu. Pertama kali akan menyudutkan seseorang itu bukan orang lain, bukan istri kita, anak kita yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita sampai berkorban karenanya, sampai kita yang namanya perlu keluar bercucuran tidak jadi masalah, yang karenanya kita berkorban sampai bertengkar dengan orang lain, yang karenanya kita berkorban sampai tidak tidur. Semuanya itu ternyata mereka dulu yang akan memojokkan kita dan mengusir kita. Artinya oleh karenanya Allah Ta'ala firman kepada dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian sendiri, amalkan untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain dulu. Saya tahajud untuk saya sedekah untuk saya sendiri, saya berbuat untuk saya sendiri, saya gunakan kesempatan untuk saya sendiri. Untuk orang lain itu imbasnya mereka dapat. Orang alim biasanya anaknya dihormati, dimuliakan. Orang alim itu tidak jauh beda sama orang tuanya, biasanya anaknya juga seperti itu. Itu imbas itu. Nggak ada yang namanya karena dia ayahnya orang alim maka dia pasti dapat batasan sekian. Nggak ada. Kuat bersatu, jaga diri kalian sendiri. Kita beramal untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang tua dulu. Jangan berharap untuk orang tua dulu, untuk kita dulu. Selamatkan diri kita. Belum tentu kita selamat. Sehingga apa? Dicari-cari. Istri kita dulu pernah menzalimi saya. Oh, suami kita dulu pernah memukul saya. Oh, dia pernah melontarkan kata yang menyakiti saya. Itu semua ngandung pahala itu. Dicari semuanya itu. Kenapa? Kemudian ketika Allah Ta'ala marah pada saat itu, murka dengan murka yang tidak pernah murka sebelumnya. Seperti itu murkanya pada saat itu. Apa katanya? Fa'anal malikud dayyan. Aku adalah zat yang maha raja di atas raja, dan hanyalah aku yang membalas kalian. Sekarang aku yang membalas. Dulu waktu aku di dunia aku diam.
Tidak berbicara, kalian dengan sombongnya mengatakan begini, begitu dan sebagainya. Aku diam dulu, sekarang aku berbicara. Dan siapa yang berbicara di antara kalian? Fa'ana dhalim in lam antakim al-dhalim. Maka berarti aku adalah zat yang zalim kalau sekarang aku tidak balaskan sebuah kezaliman yang ada di dunia. Bahkan semua binatang yang tidak ada hisabnya itu akan dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala kalau pernah di dunia melakukan sebuah kezaliman. Bahkan kata Muhammad, kalau ada seekor kambing yang bertanduk, lalu dia pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk itu, maka nanti di akhirat akan dibangkitkan lagi oleh Allah Ta'ala hanya untuk memberikan tanduk kepada yang tidak bertanduk, untuk memberikan tandukan kepada yang bertanduk dulu ketika di dunia. Udah itu mati lagi. Sampai dunia, sampai makhluk pun, yang bukan manusia pun itu akan seperti itu, apalagi manusia. Oleh karenanya, saya teringat selalu kepada saya punya abah. Abah saya berkata begini, Segaf, jadilah orang sukses. Selalu saya punya abah kalau berkata begitu, pasti ada suatu hikmah yang tersimpan dan tersirat di dalamnya. Saya tanya, Bi, orang sukses itu siapa, Bi? Yang menurut Abi itu siapa? Menurut kita, banyak perspektif ya dalam hal ini. Berbeda-beda antara satu orang dan orang yang lainnya. Dan itu hazanah yang Allah berikan dan cobaan yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut tergantung kepada pengetahuannya. Ada yang mengatakan orang sukses itu orang yang jadi presiden, itu sukses. Yang jadi orang kaya itu sukses. Yang jadi orang alim itu sukses. Padahal Allah Ta'ala itu memberikan modal itu secara rata adil. Orang alim dengan ilmunya, yang kaya dengan kekayaannya, pejabat dan jabatannya, semuanya adil. Kalau semua tidak adil, artinya semua orang tidak bisa menggapai ridhonya Allah, berarti Allah tidak adil. Allah Maha adil. Allah ciptakan segala manusia dan makhluknya serta keadaannya itu dengan teori yang sama, sistem yang tidak berbeda. Apa itu? Setiap orang, setiap keadaan ada min dan plusnya. Coba lihat, wajah kita beda-beda kan? Badan kita beda-beda kan? Ada yang six pack, ada yang gemuk, ada yang gendut, ya kan? Wajah ada yang hidung, ada yang mancung, ada yang pesek, ya kan? Nah, itu semuanya ada keuntungannya, ada kelebihannya, ada kekurangannya juga. Coba lihat, hidung mancung, bagus dilihat kan? Enak dipandang kan? Ya kan? Nah, tapi ada kekurangannya. Hidung pesek, kalau dibandingkan sampai mancung kan kurang. Bagusannya mancung kan? Tapi ada kelebihannya. Misalnya, coba lihat petinju itu. Petinju itu kapan hidungnya itu mancung, cepat berdarahnya. Tapi kalau pesek tidak seperti itu, karet cepat, kenapa tulangnya enggak dalam. Jadi jarang orang keluar darah itu mimisan itu kalau orangnya itu pesek itu jarang. Tapi kalau mancung itu sering. Coba lihat kalau kita itu jalan, kemudian kita ketatap, ini banyak terjadi ya. Makanya kalau bikin masjid tuh, takmir masjid itu hati-hati, jangan cuma kasih kaca doang gitu. Itu terjadi di daerah Pandaan di situ ya, yang mau ke arah Malang itu. Nah, itu masjid di situ sebelum belokan sebelah kanan kalau dari sini. Nah, itu kaca semuanya. Dikasih awas kaca. Sehingga ada satu orang dia jalan buru-buru, pengen sholat jamaah atau ketinggalan, dia lari-lari. Nah, sekarang kalau pesek nggak ada masalah. Tapi kalau mancung hidungnya, kan itu dulu ya. Nah, jadi itu salah satu contoh ya, salah satu contoh. Orang yang gemuk sama orang yang kurus beda. Nah, Allah Ta'ala itu kasih adil semuanya. Orang alim berarti dia itu adalah orang yang paling beruntung. Belum tentu. Orang alim itu kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, bahkan dia itu diazab sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Sebelum orang menyembah berhala itu, yang diazab dulu adalah orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Saya bilang bahwa orang alim itu adalah orang beruntung. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, bahaya. Siapa bilang orang kaya itu tidak beruntung? Orang kaya kalau benar-benar menggunakan hartanya, maka orang kaya itu adalah orang yang pertama kali masuk dalam surga. Ingat kan bagaimana Nabi SAW menjelaskan terkait dengan 4 golongan daripada hamba Allah yang berusaha dan berkompetisi untuk masuk surga duluan, karena merupakan sebuah kemuliaan. Di antara mereka adalah ahli ibadah, yang kedua syuhada, yang ketiga orang kaya, orang punya uang, sedekah, kemudian yang keempat orang alim. Masing-masing daripada keempatnya itu mengatakan aku yang berhak. Maka ditanya masing-masing dengan alasan yang menjadikan mereka itu merasa pede untuk masuk surga duluan. Yang punya harta, kenapa kamu itu merasa bahwasanya kamu itu berhak untuk masuk surga duluan? Dia karena aku yang mencari uang, aku yang mengumpulkan. Setelah aku banyak uang, aku gunakan untuk ini, aku gunakan untuk itu dan sebagainya, sehingga aku berhak untuk masuk surga.
Aku gunakan uang yang aku dapatkan dengan susah payah itu dengan untuk di dalam jalanmu ya Rabb. Maka kemudian ditanya, dari mana kamu tahu kalau semua kamu itu menginfakkan mensodakaukan hartamu itu kamu akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah Ta'ala? Dari ulama, berarti semua kebaikanmu di ulama. Kemudian orang yang ibadah, kalau begitu aku ya Rabb, aku telah menghabiskan waktuku semuanya untuk ibadah, energiku semuanya untuk ibadah. Siang puasa, malam sholat, semalaman suntuk, baca Quran dan sebagainya. Aku yang paling berhak. Lagi-lagi ditanya, dari mana kau tahu bahwasanya kemuliaan orang yang beribadah itu dan menggunakan waktunya semuanya untuk ibadah serta energinya untuk ibadah mendapatkan kemuliaan begini daripada Allah Ta'ala? Dari ulama. Berarti semua kemuliaanmu dari ulama. Tinggal sudah ada dan ulama. Maka kemudian sudah ada. Kenapa kau berhak untuk masuk ke surga duluan? Ya karena aku ya Rabb adalah satu-satunya manusia yang mendapatkan nyawa. Satu lembar, nggak ada lagi. Tapi satu lembar itu pun kami korbankan untuk mendapatkan ridho. Maka kami yang berhak. Kalau harta masih banyak harta, jabatan begitu pula, ibadah masih banyak waktu. Tapi aku nyawa satu-satunya aku akan korbankan juga untuk mendapatkan ridho. Sehingga aku yang berhak masuk dulu. Maka lagi-lagi ditanya oleh malaikat, dari mana kamu tahu kalau orang yang mengorbankan nyawanya itu akan masuk surga duluan, akan mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Ta'ala? Dari ulama. Berarti semua kebaikan juga dapat. Tinggal satu, siapa? Ulama. Pede dia sudah, udah nggak ada lagi udah. Kami akan masuk surga duluan. Akhirnya ditanya juga oleh malaikat, kamu kan waktu kamu belajar itu kamu habiskan waktumu untuk belajar. Dari mana kamu makan? Dan setelah kamu jadi orang alim, kamu habiskan waktumu untuk mengajar, berdakwah kemana-mana. Dari mana kamu makan? Maka kau dari katakan dari orang kaya. Berarti semua kebaikanmu ada di orang kaya itu. Maka orang kaya itu kemudian masuk surga duluan. Tapi bukan semua orang kaya. Orang kaya menggunakan kesempatannya. Yang cerdik, yang cerdas, yang dikatakan oleh Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nah, ini yang terjadi nanti di akhirat seperti itu. Oleh karena hati-hati. Jadi hutang itu kenapa saya katakan kalau bubuhan itu dianggap hutang itu paling berbahaya. Paling berbahaya. Karena kalau dianggap hutang berarti ada kaitan dengan orang lain. Hutang itu harus dibayar. Kalau nggak di dunia, jadi akhirat. Misalnya, ada orang meninggal dunia, ya, ada orang meninggal dunia. Apa yang harus dilakukan daripada harta warisnya? Harta warisnya itu, yang pertama kali harus dilakukan, semua hak yang terkait langsung dengan harta yang ditinggalkan harus disegerakan. Yang pertama. Yang kedua, biaya penguburan berapa? Dari mulai penggalian, beli tanahnya, lalu yang memandikan, itu semuanya itu diambil dari hartanya sendiri, harta warisnya. Kemudian yang ketiga, hutang. Dan hutang kepada Allah setelah kematian harus didahulukan lebih daripada hutang kepada manusia. Artinya kalau seumpama uangnya itu terbatas sedikit, maka sedangkan hutangnya itu banyak, melebihi daripada hartanya semuanya, maka harus didahulukan hutang kepada Allah ketimbang hutang kepada manusia. Berbeda ketika dia hidup. Kalau ketika dia masih hidup, maka Allah mengalah. Boleh kita itu mendahulukan hutang pada manusia ketimbang pada Allah. Kita punya zakat, kita punya hutang pada orang, dahulukan orang. Ya, kita berkewajiban haji dengan uang 50 juta ini berkewajiban haji, tapi kita mau kawin dulu. Tidak apa-apa. Tapi kalau sudah meninggal, maka hutang pada Allah harus didahulukan daripada hutang pada manusia. Kemudian setelah itu kalau masih ada sisanya baru hutang pada manusia. Bagaimana cara pelunasannya? Cara pelunasannya bukan kita lihat mana duluan yang ngutangi, enggak. Tapi kita persentasekan semuanya dengan persentase yang rata. Jadi misalnya apa? Hutangnya keseluruhan 100 juta, yang 150 juta, 125 juta, 125 juta. Sedangkan uang yang ada cuma 10 juta. Yang 50 juta berarti 50%-nya. Yang 25 juta berarti 25%-nya. Sisanya nanti minta kepada orang tersebut di akhirat. Nggak boleh hutang itu dibebankan kepada ahli waris, nggak boleh. Tapi semua yang menjadi harta warisnya si mayit harus digunakan untuk pembayaran hutang. Nggak boleh diwariskan. Karena apa? Pembagian waris kepada ahli waris itu setelah hak yang kelima terlaksana. Apa itu? Hutang nggak ada lagi, baru kita tanyakan dia wasiat apa tidak. Kalau dia berwasiat dengan sebagian hartanya harus keluarkan. Kalau sepertiga, tidak lebih dari sepertiga. Kalau sepertiga lebih, maka tergantung kepada ahli warisnya. Kalau mereka mengiyakan, dilaksanakan. Kalau tidak, enggak. Kemudian yang kelima baru dibagikan kepada ahli waris. Nah sekarang kalau seumpama ternyata dia punya hutang. Sekarang ya, ada orang tua punya hutang. Anaknya mau bayarkan apa tidak? Nah ini masalah. Makanya hutang itu yang paling bermasalah itu adalah hutang. Bahkan dikatakan oleh para ulama,
berdasarkan kepada apa yang terjadi kepada Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Di mana ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia, kemudian dia datang, saudaranya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saudaraku meninggal dunia, aku ingin engkau yang menyolatinya. Lalu bawa kemari, dibawa jenazah. Begitu dia akan sholati, ternyata Nabi SAW bertanya, apakah saudara kalian itu punya hutang? Iya, berapa hutangnya? 4 dirham ya Rasulullah. 4 dirham itu kalau diuangkan sekarang kira-kira 129.000. Apa kata Nabi Muhammad setelah mendengar dia punya hutang? Kalau begitu, sholatilah saudara kalian. Rasulullah mencegah dan menolak dirinya untuk menyolatinya. Sampai Imam Ali mengatakan, dari Rasulullah, sholatilah, aku yang menanggung hutangnya. Baru Nabi SAW mau melaksanakan. Tapi lihat, itu terjadi siang, sore hari cari Imam Ali. Gal Ali, udah kau bayarkan hutangnya? Belum. Cepat kau bayarkan hutangnya. Malam hari cari, Ali, udah kau bayarkan hutangnya? Belum. Cepat kau bayarkan hutangnya. Pagi hari lagi cari, Ali, sudah kau bayarkan hutangnya? Baru saja Rasulullah pulang daripada rumahnya untuk bayarkan hutangnya. Apa katanya Nabi SAW? Baru saja aku melihat api yang mulai kemarin diletakkan jasad tersebut di liang lahatnya, membakarnya, sekarang sudah padam. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kenapa Nabi Muhammad tidak mau menyolatinya ketika dia itu didengar oleh Nabi SAW dia punya hutang? Karena syafaatnya Nabi tidak akan sampai pada orang punya hutang. Nah, jadi kalau buuhan itu hutang, yang mohon maaf, belum tentu yang telah membuuh itu punya hajatan setelah 2 tahun, 3 tahun, bisa jadi setelah 30 tahun, bisa jadi setelah meninggal. Terus mau gimana bayarnya? Tahu kan? Jadi misalnya apa? Kita buuhan sudah 100.000, ya kan? Nah, sementara dia nggak punya anak, dia nggak punya hajatan, terus bayarnya pakai apa? Kalau itu dianggap hutang, atau dia belum bayar, dia sudah meninggal, anaknya nggak tahu kalau dia pernah buuhan kepada orang itu, gimana? Bahaya kalau kita anggap buuhan itu adalah hutang. Nah, oleh karenanya yang terbaik adalah kita anggap buuhan itu adalah sedekah. Kalau nggak mau dikatakan sedekah karena yang menerima buuhan itu adalah orang yang sederhana atau kaya, dibilang saya menerima sedekah, maaf ya, karena orang kan ada gengsi dibilang gitu. Ya sudah, jangan kita anggap sedekah tapi hadiah. Karena hadiah itu kan untuk sesama yang setara gitu. Tapi sedekah kebanyakan dari orang yang lebih berharta kepada orang yang kurang berharta gitu. Itu sedekah. Gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita dikasih sama seseorang, beb sedekah, ya kita terima. Karena apa? Karena Nabi SAW itu haram untuk menerima sedekah. Tapi kalau kita umatnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita habaib, sedekah wajib, hukumnya nggak boleh. Tapi sedekah sunnah nggak apa-apa. Nah, tapi kan nggak enak kedengarannya. Beb sedekah kan nggak enak gitu. Tapi kalau beb hadiah, bahkan mohon maaf, ada sebuah tata cara memberikan hadiah kepada orang alim yang terbaik. Kalau kita mau ngasih sama orang alim, jangan lewat tangannya. Kebanyakan orang alim itu, dia itu mempunyai sifat ifah. Jadi dia merasa rendah kalau dia itu nerima, merasa rendah. Asik apa? Taruh langsung di koceknya. Gak usah lewat tangannya, taruh langsung. Dan sedekah kepada orang alim itu, ya paling afdolnya sedekah. Cuma kalau kita yang ngomong begitu kan, disangkanya kita pengen di sedekah. Kenapa? Kata Imam Suyuti, sedekah itu ada 5 macam. Ada sedekah pahalanya 10 hasanah. Sedekah kepada semua orang. Sehat, bisa bekerja, kita sedekah kepada mereka. Itu 10 hasanah. Ada sedekah dengan 30 hasanah. Sedekah pada orang yang bisa bekerja, sudah tua, ada cacat badannya, matanya buta, buntung, tangannya nggak bisa bekerja. Itu kalau kita sedekah kepada mereka itu 30 hasanah. Ada sedekah dengan 100 hasanah. Kepada siapa? Kepada kerabat kita. Itu 100 hasanah. Dan ada sedekah 300 hasanah. Kepada siapa? Orang tua kita. Nah, oleh karenanya jangan pernah kita sedekah kecuali niat untuk orang tua. Ingat ya, bahwasanya kita ini sudah berada di zaman di mana pembuktian apa yang disampaikan Nabi SAW itu sudah terlaksana. Dan di antara pembuktian apa yang disampaikan Nabi SAW, nanti kata Nabi Muhammad SAW, yaqulu ibnu Adam mali wa ma malu illa ma'akalta fa'afnait aw labista fa'aflait aw tasaddaqta fa'aflait wa ma siwa dzalika fadzahibun aw tarikuhu linnas. Berapa banyak orang mana ini dulu? Hartaku, ini tokoku, ini rumahku, ini tanah. Yang mana rumahnya? Yang mana hartamu, kata Nabi Muhammad? Kecuali yang kau makan tuh sampai habis. Kecuali yang kau pakai tuh sampai usang. Kecuali yang kamu sedekahkan dan itu tetap kekal selamanya. Aku simpan, kata Allah Ta'ala. Selain itu, fadzahibun, akan sirna, ditipu orang, dicuri orang, ditilap orang, dan sebagainya. Atau autarikul linnas, ditinggalkan orang. Di sini masalahnya
Nabi SAW tidak mengatakan ditinggalkan untuk anak istri, ditinggalkan untuk ahli waris, tidak. Tapi kata Nabi SAW ditinggalkan untuk orang. Kenapa? Ini sudah zamannya. Ketika orang tua sudah meninggal, orang tua itu seperti orang lain. Seperti orang lain. Tahu kan orang lain? Kita mau perhatian pada orang lain. Siapa dia? Ngapain kita perhatian pada dia? Ini yang terjadi sekarang. Banyak anak-anak itu nggak lupa sudah sama sekali pada orang tuanya. Dulu waktu meninggal ingat, saya akan ziarah setiap hari. Udah itu melandai, jadi seminggu sekali. Sudah itu melandai, jadi sebulan sekali. Sudah itu melandai lagi, jadi 1 tahun sekali. Itu sifatnya manusia. Jadi ini sekarang zamannya. Kalau kita tidak memperuntukkan untuk kita sendiri, kita yang capek, kita yang kerja dari jam 7 sampai malam, sampai sore. Udah itu yang menikmatinya orang lain. Mana ada sekarang orang? Mohon maaf, saya sering kali membagikan harta waris. Ya, setiap kali saya membagikan harta waris, saya selalu ingatkan, ini kan harta ini kalian dapatkan itu tanpa usaha dan upaya. Kalian nggak pernah keluar keringat untuk mendapatkan ini, sama sekali nggak pernah. Kalian nggak pernah merasa penat, capek, terbebani dengan apa yang kalian akan dapatkan, sama sekali nggak pernah. Pak, langsung dapat. Ya kan? Berkatnya siapa? Orang tua. Sekarang saya mau tanya, mau balas tidak kebaikannya orang tua? Oh iya Beb, selalu bilang gitu. Iya. Ya sudah kalau begitu, ingatlah sekarang ini sangat perlu-perlunya ayah kalian tuh kepada pahala itu sekarang. Maksudnya Beb, ayo, ini kan nggak pakai kerja, nggak pakai berspekulasi, ya kan? Nggak pakai kita itu mengeluarkan tenaga dan sebagainya. Gimana kalau seumpama harta ini sebelum kita bagikan kita kurangi dulu untuk jariahnya apa ini? Baik, berapa? Gimana kalau sepertiga? Nah bilang gitu, sepertiga. Sepertiga itu berapa, Bib? Sepertiga itu kalau semua jumlahnya itu 100 juta berarti 33 juta. Jangan dijawab dulu. Ya kalian musyawarah dulu, saya keluar. 5 menit saya datang. Banyak Bib, 30% Bib. 30%. Misalnya Pak Ali. Misalnya, Anda doakan Pak Ali semoga dapat uang 3 miliar. Ya. Mau kasih 1 miliar buat Anda? Masih andai saja, masih nggak mau, itu luar biasa gitu. Pelinnya luar biasa, kalau cuma andai saja ini kan andai ini. Misalnya Pak Ali 3 miliar dikasih. Anda doakan ya Allah semoga Pak Ali betul-betul 3 miliar. Mau kasih 1 miliar buat anak berarti sepertiganya. Mau masih banyak. Itu biasa. Yasin misalnya. Yasin. Ente Anda doakan, nanti kan mau dapat buahan nih. Iya. Anda doakan, nggak perlu buahan. Enggak minta. Makanya, tapi kan namanya teman sahabat itu kan pasti mau enggak. Ya. Makanya kita nggak bilang itu buahan yang utang itu, tapi buahan hadiah. Iya. Untuk membantu, karena apa ini saudaranya dan sebagainya. Paling nggak kan buahan anak kan maklubah itu sudah bilang. Misalnya Yasin, Anda mau kasih uang sama Anda mintakan, Anda nggak ngasih, Anda mintakan ya Allah semoga Haji Yasin dapat uang 50 miliar, 50 ketika 50 miliar. Untuk Habib 10 miliar. Ya makanya kadang-kadang kan begini Ustaz, mohon maaf. Jadi kadang-kadang ini kan masih berandai-andai ya, angan-angan. Kadang-kadang orang sudah pelit ya angan-andai gitu, belum ada uangnya. Apa? Dia sudah ada uangnya. Jadi biar kita paham. Jadi ketika meninggal, saya katakan 30%. Terlalu banyak Bib, sudah. Gimana kalau cuma 15%, separuhnya? Jangan jawab dulu, jawab. Anda keluar dulu. Anda sengaja begitu, jadi biar enak. Karena ini antaradim, harus antaradim. Kalau enggak ada pahalanya. Anda bilang gitu. Keluar, Anda balik lagi. Apa jawabnya? Banyak sih Bib. 15%, 100% diberikan, cuma 15% dikurangi. Masih banyak. Ya sudah. Gimana kalau seumpama 5%-nya? 5%-nya. Berarti kalau semua masalah juta berarti berapa cuma? 5 juta. Ya kan? Saya keluar, jangan jawab dulu, saya keluar. Subhanallah, dia bilang juga masih banyak. Uangnya padahal yang anak bagikan itu 3 miliar lebih. Akhirnya dia ngasih cuma 30 juta. Berapa persennya? Coba dihitung. 3 miliar 30 juta. Berapa ya? 0,1%. Nggak ada 5%-nya, nggak ada 10%-nya untuk mereka. Ini yang dikatakan Nabi SAW, dari kulinas akan dijalankan untuk orang.
Ini sudah zamannya. Rugi. Makanya kata Nabi SAW, man mata bila wasiyatin mata ghariba. Orang yang meninggal tanpa wasiat, maka dia meninggal dalam keadaan seperti orang yang asing. Hanya waktu saya bawa hadis ini, wah dengan semangatnya jamaah bilang, alhamdulillah Bib, ayah saya waktu meninggal wasiat Bib. Masya Allah, wasiatnya apa? Saya tanya. Ya wasiatnya untuk anak-anaknya jangan yang akur ya, jangan berantem. Terus apa lagi? Iya untuk ibu saya suruh jangan kawin lagi katanya. Bukan wasiat itu. Wasiat itu maksudnya wasiat dengan sebagian hartanya. Ini kasih pondok pesantren, ini untuk masjid, ini untuk jariah, ini untuk sedekah. Nanti ini bagiannya ini pemasukannya ambil untuk ini ya, untuk ini. Nah, itu wasiat itu. Bukan wasiat suruh akur, suruh ini, bukan. Nah, coba lihat. Orang yang semacam itu, sampai Nabi SAW itu mengatakan orang yang tidak berwasiat itu sampai dia itu akan meninggal dalam keadaan gharib. Kenapa? Karena kesempatan dia. Jadi ketika orang itu sekarat, ya sekarang kita punya harta, semua harta kita berkaitan pada siapapun terserah kita. Seperti saya punya abah, 3 hari sebelum meninggal, beliau kumpulkan anak-anaknya. Dan dikatakan, anak-anakku semuanya, ini pondok ini bukan semuanya dibeli dengan uangnya pondok maupun donatur. Ada uangnya Abi. Abi dapat hadiah. Abi orang ngasih, Abi dakwah, Abi terima, Abi ngasih. Ada wali murid datang ke Abi ngasih uang. Ada uangnya Abi. Tapi dengarkan wasiatnya Abi, ikrarnya Abi. Abi berikrar bahwasanya semua Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Terserah, gak apa-apa. Itu haknya dia. Tapi ketika kita sekarat, ketika kita sakit dan berujung kepada kematian, maka di saat itu semua tasarruf dengan harta kita hanya 1/3 yang sah. Artinya yang kita miliki cuma 1/3, 2/3 bukan milik kita lagi. Tapi 1/3 yang Allah sudah peruntukkan untuk mayit, untuk kita, itu pun juga kita tidak gunakan kesempatannya. Oleh karenanya ingat, kalau kita itu mau gampang dan mudah sedekah, triknya itu adalah setiap bulan itu kita sisipkan. Kita sisihkan harta kita itu, enggak 2,5%-nya lah, jangan kurang dari 2,5%. Jadi seperti saya, setiap bulan itu saya sisihkan. Jadi ada satu laci, di mana laci itu setiap bulan itu sedekah saya. Sehingga kalau ada orang tinggal ambil, nggak berat. Tapi kalau masih ada di kantong, apalagi masih di rekening, nah itu susahnya luar biasa. Karena apa? Setiap ibadah setannya satu. Setiap ibadah setannya satu. Sholat, ibadah, setannya satu. Mau hadir majelis taklim, subuhan al-usra, setannya satu. Tapi kalau mau sedekah, setannya 70. Mau sedekah, 70 setannya. Jadi artinya apa? Kalau ada setan satu, ada setan yang lainnya. Kalau ada setan yang kedua, ada setan ketiga. Terus sampai 70 baru keluar. Bahkan Habib Ali Habsyi waktu dia menyampaikan cerita tentang sedekah ini, akhirnya subhanallah muridnya itu bersemangat ya, berapi-api untuk bersedekah, karena sedekah itu bisa panjang umur, sedekah itu bisa memanjangkan umur kita, bisa menyehatkan badan kita, bisa mengabulkan hajat kita, banyak hal faedah daripada sedekah itu. Hanya dia mau sedekah itu dia ngambil hartanya di laci rumahnya itu, ketahuan sama istrinya. Saya tanya sama istrinya, ngapain bang? Iya saya mau sedekah, katanya Bali sedekah itu begini-begini. Ya itu kan bagi yang berkelebihan. Nah, ini kan lebih nih, ini kan lebih. Ya itu kan kita masih butuh untuk anak kita, untuk ini. Loh, anak kita harus ada uangnya. Iya tapi kan itu pokoknya paling penting bikin alat, paling pintar bikin alat itu istri kita. Akhirnya tadinya mau sedekah, nggak jadi sedekah. Balik lagi pada Bali Habsyi. Bali Habsyi, masya Allah betul apa yang disampaikan Nabi Muhammad ya. Jangankan saya melewati 70 setan, melewati 1 setan di rumah saja saya nggak bisa. Nah, itu seperti itu. Oleh karenanya, jadi kesimpulannya, buuhan jangan dianggap utang. Ayo sama-sama kita rubah tradisi ini. Bahaya dengan urusan akhirat kita. Bahaya. Lebih baik kalau kita itu mampu tidak menerima buuhan. Ya, kalau kita mampu. Jadi kalau orang mau bantu silakan, tapi jangan sampai dia jatuh dan sebagainya. Itu takutnya sampai utang gitu. Nah, itu yang. Jadi alhamdulillah seperti kemarin saya nyebar undangan cuma sekian, tapi yang datang 5.000 sekian gitu. Kok saya harus bayar dulu? Berapa itu bayarnya? Jadi oleh karenanya ayo sama-sama kita itu kembali pada syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semuanya tidak terkait dengan haknya orang lain sama sekali. Kita meninggal dan sukses. Siapa orang sukses? Kata saya punya apa? Orang sukses itu adalah orang yang tidak ada salah kepada Allah dan tidak ada salah kepada manusia. Itu orang sukses. Semoga kita termasuk yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat-sahabat Al-Busra yang kami hormati,
Untuk paripurna tausiah beliau seperti biasa kita masuk pada acara dialog interaktif. Untuk pertama kali mohon berkenan kepada guru kita Kiai Haji Nurholis Mustari untuk menyampaikannya. Kemudian berlanjut dialog interaktif ini nanti akan dipandu oleh sahabat kami Haji Arif Tasribin. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Habib. Ini syuhud selamat dari Habib Ali bin Hasan dari kitab Al-Munar menyatakan ada selawat yang dari Nabi Khidir alaihissalam. Allah sallallahu alaihi yang saya tanya pertama. Kedua yaitu masalah orang tua. Kalau sudah meninggal itu saya sedekah apa istighfar. Untuk benar almarhum Ustadi sudah meninggal saya ketemu ibu saya Aisyah itu sedekah saya itu dengan cara berdoa. Dan juga ada kadang-kadang uang, kadang-kadang ada. Ya, ketika saya nagih itu renhatannya dulu dari antum ya. Karena hadat itu sangat penting bagi saya. Apa dibaca pagi, siang, sore, malam. Itu terserah. Tapi untuk Habib waktu yang ada baca kapan itu sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 masalah Habib. Iya, itu salawat adalah salawatnya Habib Soleh Tanggul ya. Habib Soleh Tanggul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa alihi washabihi wa ilaihi mansub. Jadi salawat itu kalau bisa kita baca 101. Kalau nggak mampu 41. Kalau nggak mampu lagi 11. Kalau nggak mampu lagi ya udah jangan hidup. Artinya salawat yang sangat membantu kehidupannya karena kita nggak mau bacanya, padahal salawat itu adalah pahala yang pasti diterima gitu ya, emang gitu ya. Nah, jadi salawat itu gini ceritanya, Yai. Salawat itu didapatkan oleh Habib Soleh itu karena sebab ada satu orang yang dipenjara. Satu orang dipenjara, tapi bukan karena kesalahan yang dilakukannya. Ada satu pembunuhan, ketika terjadi pembunuhan itu dia berada di TKP itu. Hanya dia ditangkap dan dituduh dia pembunuhnya. Padahal dia tidak membunuhnya, tidak melakukannya. Karena itu pembunuhan yang sadis dan sebagainya, sehingga bisa jadi hukumannya hukuman mati gitu, walaupun dengan apa undang-undang Indonesia ini. Sehingga ketika sudah akan vonis terakhir, istrinya itu datang pada Soleh. Demi Allah ini semuanya, banyak dia itu nggak melakukan sama sekali. Tapi sekarang dia mau divonis. Gimana? Allah selamatkan. Apa yang harus saya lakukan? Ya pokoknya gimana caranya supaya selamatkan. Ya saya doakan nanti. Saya insya Allah saya nggak mau cuma doa. Pokoknya harus selamat. Dipaksa-paksa ditekan-tekan. Kesian Nabi Soleh akhirnya. Ya sudah saya jamin. Saya jamin. Nanti dia keluar. Begitu dia pulang dengan ucapan saya jamin. Nabi Soleh menyesal. Siapa anak kok sampai anak menjamin gitu. Coba lihat ya, orang wali Allah tapi dia tawadhunya luar biasa itu pada Allah Ta'ala. Siapa anak sampai menjamin begitu? Sampai dia itu kesel, dia sedih, dia baca sholawat yang banyak. Sampai suatu waktu pada malam hari ketika dia bermunajat datang Nabi Allah dan orang akan untuk bacanya. Akhirnya subhanallah dia baca, begitu dia baca subhanallah si keluarga ini datang dalam keadaan yang membunuh itu datang melaporkan diri bahwasanya dia membunuh bukan dia. Datang sendiri. Nah, kemudian yaitu kalau kita baca setiap hari 11 kali atau 41 kali atau 101 kali, maka paling sedikit 70 hajatnya dikabulkan di dunia di hari itu. Nah, jadi baca salawat itu dari Nabi Allah SAW. Tantaliku bihal usub. Usub itu kan seperti urat. Kayak urat. Jadi urat kalau kejepit gimana? Sakitnya luar biasa kan? Kenapa? Karena terikat kan gitu, karena keselip gitu. Nah, sekarang tantolik kembali lagi seperti semula. Nah, itu maksudnya. Jadi seperti itu. Usub itu seperti itu. Jadi maksudnya wa talinu bi as-su'ub. Jadi semua yang sukar menjadi mudah. Maksudnya begitu. Jadi sesuatu yang ribet itu jadi mudah semuanya gitu. Itu maksudnya tantaliku bil usub itu. Kemudian terkait dengan sedekah ya. Penting itu ya, saya sampaikan tadi.
kita sebagai seorang anak jangan lupa, jangan anggap orang tua kita itu orang lain. Orang tua kita tetap orang tua kita, ya. Harus dihormati setiap saat, setiap waktu. Tahu kan? Setiap saat, setiap waktu berarti kita anggap orang tua. Tapi kalau kita anggap orang lain, berarti kita nggak ingat setiap waktu. Itu orang lain gitu. Kita nggak bakal doa untuk orang lain terus, enggak. Kalau orang tua kita ya Rabbi fili walidayya warhamhuma. Paling tidak makanya katanya ulama kalau kita itu mendoakan dengan doa Rabbi fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira setiap habis sholat 5 waktu 3 kali, maka itu adalah sebab yang paling utama untuk menjadi orang yang mudah urusan dunianya. 3 kali. Nah, kita baca 5 kali karena itu wasiatnya punya Abah. Bacakan Rabbi fili walidayya warhamhuma 5 kali habis sholat 5 waktu. Sehingga kalau setiap habis sholat 5 waktu saya baca, karena saya baca dengan jamaah, saya baca Allah Rabbi fil lana wal walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Jadi dengan jamaah. Nah, sehingga Pak, jangan pernah sedekah kecuali niatkan untuk orang tua. Jangan pernah haji dan umroh kecuali kalau setelah haji ya, sudah haji yang pertama, kecuali niatkan untuk orang tua. Kenapa? Kalau kita niatkan untuk orang tua tetap dapat 10 hasanah. Kita dapat 7 kali lipatnya, 70 hasanah. Kan rugi enggak niat itu. Kita lihat hadir majelis taklim, ya Allah hadiahkan pahala dari berikan ya Allah pahala pada hadir majelis taklim ini kepada orang tua saya. Sedekah, bantu ulama dan sebagainya, itu hadiahkan niat. Nah, jadi yang sedekah tadi yang 5, ada sedekah dengan 1000 hasanah atau 900 hasanah. Sedekah pada ulama itu. Sedekah pada pesantren, sedekah pada majelis taklim yang kaitannya dengan ulama itu sedekah dengan 900 hasanah. Paling afdalnya sedekah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ratib itu kapan membacanya? Nah, jadi kalau istighfar ataupun sedekah kita berikan kepada orang tua itu sampai paling sedikit ya istighfar. Kalau bisa sedekah lah, jangan istighfar aja gitu. Sedekah juga. Jadi kita berikan apa? Niatkan ke orang tua. Apalagi pas waktu meninggalnya misalnya. Nah, saya punya abah meninggal hari Senin. Senin itu sedekah untuk orang tua. Paling tidak ingatlah gitu. Setiap minggu itu kita ingat. Bisa setiap hari. Kemudian kalau rotib hadat yang biasa Al-Fakir baca itu habis maghrib atau habis isya. Kalau habis maghrib ya baru makan habis isya. Biasanya habis maghrib rotib hadat, habis isya rotib akros. Pagi wirdul latif seperti biasanya. Tidak semestinya itu kembali normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan Habib. Yang pertama, kami sudah menyiapkan sedekah kepada si fulan. Sudah kami uploadi, namun belum ketemu. Tapi suatu saat kami butuh uang itu lagi. Kemudian sedekah tadi tidak jadi. Ini bagaimana hukumnya? Yang kedua, lebih baik sedekah dengan uang atau barang. Yang ketiga, bagaimana kalau ada orang punya hajat sengaja tidak menerima buuhan? Apakah tidak menghalangi orang untuk bersedekah? Dan yang terakhir, bagaimana kalau kita bersedekah kepada lain agama? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua pertanyaan yang mewakili ya bagus semua. Jadi sedekah sudah diamplop, tapi kemudian nggak jadi gitu ya. Nah, jadi memang begini, saya punya prinsip ya, kebaikan itu harus disegerakan. Dan kalau ada pilihan kebaikan itu, ya maka ambil yang segera. Nah, termasuk kata saya punya kalau ada orang yang janji besok mau ngasih 10 juta, sekarang 10.000, ambil 10.000. Yang besok belum tentu. Nah, gitu. Kenapa? Karena hati itu berubah-ubah. Seperti tadi ceritanya tadi. Nah, oleh karenanya itu, kalau seumpama kita itu sudah ngamplopkan uang,
tapi kita nunggu sampai ketemu sama orangnya. Lebih baik jangan ada di dalam kekuasaan kita, serahkan pada orang lain, titipkan. Nah, dari cara seperti itu tidak akan timbul sesuatu hasrat yang membatalkannya. Nah, tapi kalau sudah masih di situ, nanti suatu waktu ada, saya tanya 70, kan? Jadi ada aja nanti jalan gitu. Oleh karena itu kalau mau kita sudah niat, apalagi sudah masukkan amplop, sudah kita serahkan pada orang lain. Nanti kalau ketemu sampaikan ya, kasihkan dia. Jadi supaya dia nggak lupa, supaya lepas. Karena ini ada satu hal ya, banyak kita itu berjanji, di dalam hati itu berjanji melakukan sesuatu. Memang itu bukan suatu janji ya, karena belum terucap. Tapi itu janji menurut Allah. Ya, jadi yang semacam itu kemudian dibatalkan. Kita berjanji untuk berbuat baik kemudian dibatalkan. Janji lagi berbuat baik kemudian dibatalkan. Itu ada imbasnya untuk kebaikan kita. Seakan-akan Allah Ta'ala itu ketika sudah akan memberikan rahmat karena dia itu suka begitu, hanya dibatalkan juga. Hanya seperti itu. Sedangkan kalau seumpama hukumnya secara dohir, secara syariat nggak apa-apa. Karena sodako itu sama seperti hibah. Hibah itu kalau sudah diberikan dan diterima di tangan, maka nggak boleh lagi diambil. Tapi kalau selama masih di tangan kita, belum kita berikan, boleh kita berubah, boleh. Sama, sodako, hadiah itu sama seperti itu. Nah, jadi tadinya sudah akan saya berikan, nggak taunya begini, aja nggak jadi. Selama belum diucapkan, belum diserah terimakan, maka selama itu pula masih milik dia. Jadi nggak apa-apa. Cuma janjinya itu kan rijalun sodaku ma'ahadullah alaih. Banyak orang-orang yang dia itu telah berjanji dan benar dalam janjinya kepada Allah. Yang tahu kan cuma Allah. Niatnya dia kan yang tahu hanya Allah. Kenapa kok sudah niat baik kemudian digagalkan? Itu ada pengaruhnya. Hanya dari segi itu. Tapi dari segi syariatnya nggak apa-apa. Terus yang kedua, iya, mana yang lebih baik? Nah, mungkin bagus sekali ya. Tapi jawaban yang terbaik mungkin ya kita lihat kondisi orang itu. Gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang lebih senang kalau dikasih uang, ada juga yang lebih senang kasih barang. Kalau orang dia punya, orang artinya orang sederhana atau orang kaya lebih baik barang daripada kasih uang gitu. Kalau mereka. Tapi kalau orang nggak punya, lebih baik kasih uang. Gitu. Nah, karena uang itu bisa untuk segalanya, tapi kalau barang belum tentu seperti yang diharapkannya. Nah, kemudian yang ketiga, iya, sodako pada agama itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, fi kulli kabidin ratbin sodako. Nabi SAW sodako juga kepada Yahudi, tapi tidak dinamakan sodako itu. Ya, jadi pemberian kepada seorang Muslim itu namanya sodako, tapi kalau pada orang kafir itu bukan bantuan aja, bukan sodako itu namanya. Nah, apalagi zakat, kalau zakat nggak boleh. Kalau zakat wajib itu nggak boleh, harus yang terima itu adalah seorang Muslim. Tapi kalau sodako hanya berbuat baik saja, memberi makan dan sebagainya, walaupun kepada orang yang bukan Muslim itu tidak apa-apa. Karena Nabi SAW bersabda, bahwasanya setiap jantung yang masih berdenyut, maka kita memberikan sesuatu padanya, itu dianggap sodako. Jadi pahala untuk kita, tapi bukan dianggap sodako yang disebutkan itu. Tapi tetap itu dianggap pahala sodako kita yang melakukannya. Tapi sodako itu biasanya dari Muslim ke Muslim itu sodako. Tapi dari Muslim ke orang kafir itu bantuan aja. Nah, semoga dan mengerti dan semoga kita semuanya termasuk yang diridhoi Allah Taala. Ya. Bagaimana kalau ada orang punya hajat tidak menerima buah? Iya, ini kadang-kadang tidak menghalangi orang. Penting gitu ya, penting itu. Jadi kadang gini, saya kalau pinjam umumnya tarif umum berapa? 100. Nah, saya kasihnya kan biasanya lebih. Nah, supaya tidak merubah tarif yang umum itu, saya kasih 100.000. Ini hadiah, gitu. Harusnya seperti itu. Itu pula seperti ini. Kalau seumpama orang itu karena dia orang punya, dia tulis tidak menerima buuhan. Itu kadang-kadang kurang enak gitu loh. Nah, nanti orang itu perasaan macam-macam. Gitu. Lebih baik biarkan aja seperti tradisinya. Kalau dia itu nggak mau, nanti tinggal sedekahkan. Gitu. Nah, tapi kalau dia sengaja mengatakan maaf saya tidak terima buuhan karena warungnya dia, ya kan jadi masalah. Cuma takut sampai ada salah persepsi dan sebagainya gitu. Nah, jadi lebih baik memang seperti yang kita utarakan, kalau kita tidak perlu ya lebih baik nggak usah lah gitu. Tapi kalau kita perlu ini ada masalah, tapi jangan sampai dianggap utang gitu. Nah, kalau bisa setiap pengantin itu ya kalau semua dikasih itu ya, anggap ya sedekah atau hadiah ya gitu. Jangan sampai dianggap utang gitu. Karena belum tentu saya bisa bayar. Bisa jadi saya sebelum antum semua punya hajat, saya meninggal duluan. Kalau utang saya jadi masalah. Itu bagus kalau diucapkan di akhir
acara perkawinan itu supaya lepas daripada tanggung jawab dan juga melepas ke mereka semuanya. Kali-kali saja. Kan tadi kan sedekah pada non-Islam. Kalau non-Islam batu. Iya, jadi umumnya bermuamalah dengan orang kafir itu boleh, macam apapun muamalahnya. Jadi mau jual beli, mau transaksi sewa menyewa, mau transaksi hibah itu boleh, asalkan tidak ada unsur keagamaannya. Nah, seperti kalau kita itu dikasih, ya mereka lagi Natalan, kita dikasih hadiah, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai ada unsur Natalannya. Jangan sampai ada unsur yang pertama, yang kedua tidak ada unsur yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Nah, misalnya ada unsur babinya, unsur yang diharamkan alkoholnya sebagainya, jangan. Itu saja dengan dua syarat itu boleh kita bertransaksi mereka, karena Nabi SAW itu sampai meninggal dunia itu beliau masih menggadaikan baju perangnya itu pada seorang Yahudi untuk berhutang. Nah, jadi seperti itu. Allah SWT. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana